بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turishi, o'zimizning ilahimizga, o'zimizning Robbimizga barchadan maqtovlar. Onu maqtaymiz, onu zo'rlaymiz, buyuklaymiz. Barcha g'iybatlarni o'ngina bag'ishlaymiz. Chunki barcha g'iybatlarga ulg'una loyiqli. Ham o'zimizning kimchiliklarimizdan, o'zimizning xatolarimizdan Alloh taoladan g'afur so'raymiz. O'zimizning noshar niyatlarimizdan, noshar ishlarimizdan Allohga sig'inamiz. Alloh taolo birarsin haq yo'lga, to'g'ri yo'lga ko'ndirsa, yuragin xayrlikka ochsa, yuragin irkin qilsa, uni hech kim bir kim adashtira olmas. Uning yuragin, ko'kragin torayta olmas. Kimni Alloh taolo adashtirsa, mahrum etsa, uni bir kimda to'g'ri yo'lga ko'ndira olmas. Ham shahid beramiz shinnaqta g'iybat qilarday loyiqli zot ul bir o'zigina, ul Alloh o'zigina. Chunki ul bizning Robbimiz, ilahimiz, tarbiya qiluvchi, oshatuvchi, rizqlantiruvchi. Agarda bütün xayrlik ondan bilg'ash, baxt saodat ondan bilg'ash, shunday bilg'ash ulg'una loyiqli barcha g'iybatlarimizga, barcha bizning duolarimizga, yolvorularimizga. Ham shahid beramiz shinnaqta Muhammad degan kishi ul Alloh taolaning suyukli payg'ambari, elchisi. Ham Allohga maqtov aytamiz, don aytamiz. Alloh taolo bizga g'iybatlarni turlantirib tura. Ham shu g'iybatlardan ul Eid, ul bayram. Ham agarda bayramlarimizga qarasak da ul to'li g'iybat bilan. Onda takbirlar bor, onda namozlar bor, onda sadaqa qilib, onda qurbon chalib, bir-birini qutlov, bir-biriga duolar qilib, bir-birini xayrlikka chaqiruv, gunohlardan tiyu. Mana ko'rgishi Alloh taolo shariat qilgan dinimizdagi bo'lgan bayramning motorlig'in. Gil xayrlik bilan, izgilik bilan, yaxshilik bilan, ko'rkamlik bilan to'lgan. Mana bayramga kelganda olimlar aytadilar, musulmonlarga berildi 7 bayram. Onun 5'si endi Qurban bayram bilan beylangan. Şunun birisi ol G'arafa. Sho'tir olimlar esga tushiradilar kitoblarida. Bizni qisqachag'ini aytib ketamiz. U birinchi G'arafa. Shu hali ko'p izgilik bilan, xayrlik bilan to'lgan kun. Bu kunni shaytonga eng og'ir kun bu. Butun yilga eng og'ir kun. Jahannamdan qutuluvchilar eng ko'pi u G'arafa kunida. Ondan so'ng ikinchi bayram ol Qurban g'ayiti, Qurban bayrami. Anda qurbon challar, namoz o'qilar, bayram namoz o'qilar. Hamondan qola 3 kun tashrik kunlari. Oshov, ishu ham Allohning esga tushirish kunlari. Mana bayram kunlari. Ham 6-chisi ol Ramazon bayrami. Ham 7-chisi ol Juma kun. Otna sayim bo'lgan Juma bayrami. Hatta Jibril alayhissalom o'zi aytdi, Alloh taolo sizga belgilab qo'ydi bayramni, Juma kuni bayram ettirib belgilab qo'ydi. Mana shu bayram kunlari. Shu bayram kunlaridan qarasak, alhamdulillah, xayrlik bilan, izgilik bilan, ko'rkamlik bilan, yaxshilik bilan to'lgan. Hadis keltirilar, bu hadisni Anas bin Malik radhiyallohu anhu topshira. Ul shili jahiliyat zamandan olib Ali Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bulup kelgancha G'arablarda 2 zo'r bayram bor edi. Navruz ham Nahravan. O'sha 2 bayramni ular zo'rlab o'tkaralar edi. Onda gülələr, jırlılar, oynayırlar.
Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Мәдинәгә килгәч күрә шушы ике бәйрәмне. Һәм сорый: "Нәрсә бу сезнең?" ди. Һәм алар әйтәләр: "Бу безнең бәйрәмебез." Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Шунныкта Аллаһ Тәгалә сезгә тагы да яхшырагын алмаштырды. Шушы сез үткәрә торган бәйрәмнәрегездән дә яхшырак бәйрәмгә алмаштырды Аллаһ Тәгалә сезгә. Ул Курбан гаете, Курбан бәйрәме һәм инде Ураза бәйрәме." Агар да мәшһүр җаһилияттәге диндә булмаган кешеләрнең бәйрәмнәрен карасак, күрсәк, аяныч, кызганыч, куркыныч. Аны инде хәзер сөйләп утыруның хаҗәте дә юк, үзебез дә күрәбез. Ничек кешеләр бәйрәм итәләр. Һәм аларның бәйрәмнәреннән соң күпме афат кала, күпме бәла каза кала, күпме гөнаһлар кылалар. Аны сөйләп бетергесез. Ләкин ислам диндәге булган бәйрәмне күрүгезче, ничек күркәм рәвештә үтә. Менә шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Менә Аллаһ Тәгалә сезгә тагы да яхшырагын бирде." Ул инде ул Курбан бәйрәме һәм инде Ураза бәйрәме. Һәм шу бәйрәмнәрдә без күрәбез, бәйрәмнәр кайчан билгеләнелә. Ул билгеләнелә зур гыйбәтләрдән соң. Ураза килсә, мусламан кеше бер ай буе ураза тота. Бер ай буе таравих намазларын, төнге намазларын озын итеп укый. Һәм башка изгелекләр кыла. Һәм шөкер йөзеннән Аллаһ Тәгалә безгә бәйрәмне бирә. Әмма да килсәк, Курбан бәйрәменә, аны хаҗ гамәлләре үтә. Шу хаҗ гамәлләре үтеп, Аллаһ Тәгалә инде бәйрәм йөзеннән Курбан бәйрәмне бирә. Аллаһ Тәгалә моның хакында әйтә: "Фассалли лираббика ванхар." Үзеңнең Раббыңа намаз укы һәм курбан шал. Раббыңа биекләп, зурлап, гыйбат кылган хәлдә намаз укы һәм курбаныңны шал. Хәтта галимнәр бу аятны дәлил китерәләр курбандагы булган бәйрәмгә. Курбанда булган бәйрәмдә гаеттә башта намаз укыла, аннан соң курбаның шал намаздан соң. Һәм шулай бик күп сөннәт җиндыкларында китерелә. Пәйгамбәрбезнең эше белән, гамәле белән ничек ул ике гаетне үткәрә торган булган, азансыз һәм камәтсез. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям иң беренче булып гаетне Рамазан гаетен үткәрә. Һиҗринең 2нче елына туры килә. Гаеткә килсәк, ни өчен гает дип аталынды? Гаетнең ул инде гарәп сүзе әйләнеп кайту мәгънәсе. Менә бу шатлыклы көннәр, менә бу гыйбәтләр ел сайын әйләнеп кайта. Шуңа да инде ул гает дип аталынган. Әйләнеп кайта торган булгач, ел сайын әйләнеп кайта шушы шатлыклы хәлләр, шатлыклы көннәр, котлаулар, бәйрәмнәр, шушы гыйбәтләр ел сайын әйләнеп кайта. Шуңа да ел сайын әйләнеп кайта торган көннәр бәйрәм дип аталына. Һәм менә безнең динебездә Аллаһ Тәгалә ике бәйрәмне, һәр вакытта әйләнеп кайта торган ике бәйрәмне билгеләп куйды. Ел сайын әйләнеп кайта. Җомга килгәндә ул атна сайын әйләнеп кайта. Атна сайын әйләнеп кайта. Шуңа ул бәйрәм дип аталынды. Гаит намазына килгәндә аның хөкеме ничек соң? Барча галимнәр бердән бер сүз белән әйттеләр, бу безнең динебездә беркетелгән гыйбадәт. Ләкин араларында төрле фикергә килделәр, ул сөннәт булып торамы, фарыз булып торамы? Кайбер галимнәр әйттеләр, ул фарыз кифая. Әгәр дә бер төркем мөселман аны эшләсә, ул бөтен мөселманнардан төшә. Кайбер галимнәр әйттеләр, ул фарз айн, һәр мөселман башына, һәр мөселманга фарыз булган гыйбадәт. Ничек 5 вакыт намаз фарыз булган шикелле, җомга фарыз булган шикелле. Һәм бу фикердә Әбу Ханифа сының сүзе, Ханафи мазһабының имамының сүзе. Шулай бу фикерне әйтүче Имам Ахмадның бер риваяты китерелә. Һәм шулай бу сүзне яклап чыга Ибн Тайми рахмаллаһ. Шулай Имам Шаукани һәм Ибн Баз һәм башка галимнәр бу фикерне яклап чыгалар. Һәм дәлилләргә карасак, һәм без аны иншаллаһ карап китәрбез, хаклыкка шушы фикер якынракта. Һәм өченче төр фикер дә бар, әйтәләр, ул сөннәт муаккада, ныклы каты сөннәт. Һәм агар да дәлилләргә килсәк,
Аңа дәлилләр берничә. Шулардан Бухари һәм Муслим җинтыгында китерелә. Бу хадисне Умму Атия радиллаһу анха тапшыра. Һәм әйтә: "Әмәрәна Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әмер кылды. Икенче риваятендә китерелә: "Кунна ну'мар." Без әмер ителә идек. Ягъни безгә әмер итәләр иде. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әмер итте. Нәрсәсен әмер итте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям? Умму Атия ул хатын-кыз. Хатын-кызларга әмер ителде. "Анухриҗахунна фил фитр вал адха." Әмер ителдек без. Ураза бәйрәменә һәм инде Корбан бәйрәменә чыгарга. Намазга чыгарга. "Ал-аватиqa вал хуйяда ва заватил худур." Хәтта әмер кылды. Кәүгә чыгып, яки улы яшьтәге хатын-кызларга түгел, әбиләргә түгел, бәлкем яшь хатын-кызларда. Кәүгә чыкмаган кызларда. Хәтта шилтәр артында яшеренеп ятучы, кеше күзенә күренмәгән яшь кызларда. Пәйгамбәр заманда шулай. Аларның кызлары тәрбияләнде шилтәр артында. Әле үй эчендә генә түгел, бәлкем үй эчендә һәм үй эчендә тагы бер шилтәр, ягъни үй эчендә булган бер бүлмә эчендә. Кеше күзенә күренмәгән кызлар. Хәтта шуларга әмер ителенде. Хәтта ул кызлар өйдә тәрбияләнгән булсалар да, хаҗәтсез өйдән чыкмаган булсалар да, ләкин бәйрәмдә аларга да әмер ителде. Хәтта айлык каны ага торган хатын-кызларга да әмер ителде. Шушы бәйрәмне чыгарга. Әмма айлык каны ага торган хатын-кызларга алар намаз укый торган җирдән ераклашсыннар. Һәм шушы хәйрлекне күрсеннәр. Менә монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хикмәтен дә әйтә. "Ва ишхадна лил-хайра ва ду'атал муслимин." Алар шушы хәйрлекне күрсеннәр. Бәйрәмдә катнашсыннар, шатлансыннар. Һәм мусламаннарның дәгъватында катнашсыннар. Мусламаннарның дәгъваты, ничә галимнәр әйтәләр, шушы бәйрәмдә мусламаннар дуга кылалар бер-берсенә. Дуга кылалар. Хәйрлек белән, изгелек белән, бәрәкәтлек белән, Аллаһның рәхмәте төшсен дип бер-берсенә дуга кылалар. Менә шу дугада катнашсыннар. Һәм шулай ук мусламаннарның дәгъватына, ягъни күплелек белән күрсәтсеннәр. Кафирләргә, мушрикләргә. Менә мөселманнарның уммәте күп икән ул. Хатын-кызларда, иратларда һәм мусламанның күплеге әлбәттә ул дәгъват булып тора, шакур булып тора башкаларга. Чөнки кайбер кешеләр ни өчен дингә килми куркып, без әз, без көчсез. Бәйрәмдә алар күрәләр, карар мусламаннар бихисап икән, күп икән. Һәм ул зур дәгъват булып тора. Хәтта без аны үзебез дә ишетәбез. Менә Мәскәүләрдә, Казаннарда, анда мәчетләргә сыйып бетмиләр, урамга чыгалар. Руслар үзләре шаккаталар, кайчан бу безнең ширкәүдә мондый хәл юк. Монда иратлар җыелалар, урамнар тула, анда бөтен урамнар тула. Шаккаталар ислам диненнән. Кызыксына башлар, нәрсә ул ислам дине? Нинди дин бу шундый? Күрәләр, ничек намаз укыйлар. Ул бәйрәм көнне хутбә кылына, вагаз кылына, дингә чакырыла. Аллаһ хакында сөйләнелә. Шуннан соң шушы сахаби Умму Атия әйтә: Аллаһның илчесе, ләкин безнең кайберләребездә урамга чыгарлык киемнәребез юк. Менә ихтибар итегез, әйтә, җилбәб юк. Җилбәб ул нинди кием ул? Җилбәб ул менә баш очыннан алып аякны капый торган кием. Хатын-кызның киеме. Әйтә, өйдә киенергә киемнәребез бар. Иребез кырыенда, туганнарыбыз кырыенда киенә торган киемнәребез бар. Ләкин урамга чыга торган, менә тулысы белән гәүдәне капый торган кайберләребездә киемнәребез юк. Ягъни факирлек сәбәпле. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, андый хатын-кызлар үзләренең кардәшләреннән сорап торсыннар. Кардәш хатын-кызлардан сорап торсыннар. Менә бу хадискә килсәк, бу хадисне тапшыручы сахабия хатын-кызы. Әгәр дә сахабия хатын-кызы, хатын-кыз була торып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңа әмер әйткән булса, нәрсә була инде иратларга карата? Белгәнебезчә, менә җомга көн 5 вакыт намаз,
Алар әмер ителмәделәр, хатын-кызлар мәчеткә килеп намазларын укырга. Аларга әмер юк, фарыз юк. Алар өйдә укыйлар үзләренең намазлары. Һәм яхшырак та аларга анда өйдә укырга. Ләкин гаеткә килгәндә, гаетнең хөкеме иратларга да, хатын-кызларга да бер икән. Буларга да, иратларга да фарыз, һәм хатын-кызларга да фарыз. Һәм фарызлыгын ныгыта тагышы сүзләр. Хәтта каны ага торган хатын-кызлар да чыксыннар дигән әмере Пәйгамбәребезнең. Һәм шулай шелтәр артында яшеренеп ята торган яшь кызлар, кияүгә чыкмаган кызлар, алар да чыксыннар. Агаяты белән алар хәятсез урамга чыкмыйлар. Шулай алар гыйффәтлеген, дәрәҗәсен саклаучылар. Һәм тагы фарызлыгын ныгыта торган Пәйгамбәрнең сүзе, хәтта киеме булмаса да, кардәш хатын-кызларыннан сорап алсыннар. Әйе, сорану инде ул әлбәттә макталынмаган әйбер безнең диндә. Ләкин монда фарыз булу сәбәпле. Агар сөннәт булса, әлбәттә сорап тормаслар иде. Сорарга әмер итмәс иде Пәйгамбәрбез. Ләкин фарыз бит. Гаит намазына барырга фарыз. Шуңа сорасыннар инде кардәшләреннән. Һәм менә бу дәлилләр барчасы да күрсәтә гаит намазының фарызлыгын. Һәм менә бу хәдистә без күрдек, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әмер кылды хатын-кызларга. Ләкин әлбәттә хатын-кызларга гаит намазына килгәндә аларга матур киемнәрен кию кирәк түгел. Матуранып, бизәнеп, тәмле исле майлар белән сибенү ул кадгый тыела. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны башка хәдисләрдә кисәтә. Исле майлар белән сибенгән хатын-кыз ул зинашы дип әйтә Пәйгамбәрбез. Шуның өчен дә хатын-кыз мәчеткә килгәндә, шундый зур гыйбәтләргә килгәндә фитнәдән ерак булырга тиеш әлбәттә. Хәтта моның хакында Айша радиллаһу анһаның да бер хадисе китерелә. Дөрес чылбырлар белән әйтеп калдырган сүзе бар. Ул әйтә: "Агар да хәзерге вакытында булган хатын-кызларны Пәйгамбәрбез күргән булса иде, ул аларга тыяр иде мәчеткә баруны." Менә күрәсезме? Бу сүзне әйтүче Айша анабыз, Пәйгамбәрбезнең хатыны. Инде менә бу Айшаның сүзендә әлбәттә дәрес бар. Шуңа хатын-кызларыбыз, мөслимәләребез, киенүгезгә бик каты игътибарлы булыгыз. Үзегезнең тәннәрегезне тулысынча каплагыз. Гыйбәткә киләбез дип гынак җырлык дәрәҗәгә барып җитмәгез. Һәм Айша анабыз әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям тыяр иде. Хатын-кызларны ничек Бәни Исраил кавымнары тыелды. Ничек Бәни Исраил кавымнары хатын-кызлары тыелды мәчеткә барудан. Әйе, менә Бәни Исраил кавымы яһүдләрнең хатын-кызлары тыелды мәчеткә барудан, чөнки алар мәчеткә килгәндә бизәнеп, ясанып, матурайынып киләләр иде. Һәм инде аларга тыелынды мәчеткә баруны. Бу сүз, бу хадисләр әлбәттә хатын-кызлар өчен түгел, бәлкем бу хадисләр әлбәттә үзебезгә дә кагыла. Без иратлар инде көтүче, безнең өстебездә көтүлек бар, инде ул хатын-кызлар, балалар, моңа игътибар бирү кирәк. Игътибар бирегез, үзегезнең хатын-кызларыгызга килгәндә гаврәтләрен ачып, яки бизәнгән киемнәр белән килмәсеннәр, гади киемнәр белән. Менә ничек гади кием белән йөри, шул кием. Аның өчен шул кием. Һәм әлбәттә гаит намазы булгач, шариатның хөкемнәреннән булгач, инде аның әдәпләре бар, сөннәтләре бар. Шуның кайберләрен искә төшереп китик, хәтта гаит намазга килгәндә шушы сөннәткә ярып, шушы сөннәтләрне үтәргә. Һәм шул сөннәтләрнең берсе инде ул матур итеп киенү. Үзендәге булган бәйрәмне күрсәтү кешеләргә. Чөнки бәйрәм нәрсә ул шатлыклы хәл. Шатлыклы хәл булгач инде кеше шатланып, үзенең иң матур киемнәрен кия. Исле майларын сибә. Үзен иң күркәм халәттә кертә. Һәм моңа дәлил булып тора, үрнәк булып тора Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе. Бер вакытны Умар радиллаһу анһу базарда барганда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга тәкъдим кыла ифәктән булган бер плащны. Һәм әйтә: "Я Расулуллаһ, аласыңмы моны син? Ал ди. Хәтта син моның белән гаеткә барасың. Һәм
олы кешеләр белән очрашырсың. Олы кешеләр, ягъни шу патшалар белән, аларны дингә чакырганда, бер килешү төзегәндә, шушы матур киемне киярсең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Юк, ефәк булгач, ул иратларга туры килми. Чөнки кемдә кем аны кия икән, аларга өлеш булмаячак ахират көнендә." Бу хадис Бухаридә китерелә. Бу хадистан без үзебезгә файда нәрсә алабыз? Сахабаларда аңлау ничек булган? Алар заманда ничек булган? Бәйрәмдә, гаеттә һәм хөрмәтле кешеләр белән, олы кешеләр белән очрашканда алар инде матур киемнәрен кия торган булганнар. Һәм шулай риwayat китерелә пәйгамбәрбездән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гаеткә кызыл плащын кия торган булган, матур кызыл плащын кия торган булган. Һәм шулай ук Ибн Хаҗар тапшыра, шулай Байхақи тапшыра, дөрес чылбырлар белән, ничек Ибн Умар радиллаһу анһу ике гаеткә дә иң матур киемнәрен кия торган булган. Һәм шулай ук Фатхул Барда искә төшерә, ничек Имам Малик әйтә торган булган: "Без ди үзебезнең галимнәребездән өйрәндек ди, алдык ди. Һәм алар барчалары да сөннәткә кертәләр иде, яхшырак дип әйтәләр иде. Һәр гаеткә барганда матур киемнәр кию һәм исле майлар куллану." Әйе, кардәшләрем, шушы. Һәм менә әйткәнебезчә, шушы бәйрәмнәрнең берсе безнең җомга бәйрәме дә бар. Менә ул бәйрәм дә читтә калырга тиеш түгел. Шушы җомга көндә бәйрәмдә дә без үзебезнең иң матур киемнәребезне киеп мәчеткә килү тиешле матур була. Пәйгамбәрнең сөннәтеннән була. Һәм менә бу күрсәтә дә инде, агар да кеше җомгада килгәндә җомганы зурлап, бу бит җомга көн. Бу бит Аллаһның иң яраткан көне. Бу бит Аллаһ Тәгалә безгә моны айырып сайлап биргән көн. Бу бит гыйбадәт. Шулай итеп җомга көнне хөрмәтләп, иң матур киемнәрен киеп килә икән. Әлбәттә, бу тақвалы бәндәләрдән. Әлбәттә, бу кешенең йөрәге тақвалылык белән тулган. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Оман юаззим шаира Аллаһи фәиннәһ мин тақвал кулуб." Кемдә кем Аллаһның хөкемнәрен хөрмәтли икән, зурлый икән, инде бу тақвалы бәндәләрдән. Шуңа моңа игътибар итик, кардәшләрем, зур игътибарлык белән. Чөнки кайбер кардәшләребез по пути гына керәләр җомгага, эштән генә керәләр, яки әзерләнеп килмиләр, яки киенеп килмиләр. Бу әлбәттә инде үзебезне сөтү кирәк. Чөнки бу беренче булып пәйгамбәрнең сөннәте. Бу Аллаһның юлы, пәйгамбәрбезнең юлы. Аллаһның бәйрәмнәрен, Аллаһ Тәгалә сайлап куйган көннәрен зурласак, Аллаһ Тәгалә безне зурлаячак. Алхамдулиллаһи раббил аламин, ва ла акибату лил муттақин, ва ла удвана илля алал залимин, ва саллаллаһу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Һәм тагы сөннәтләрдән булып тора ул гусуллану. Юынып чыгу. Ничек Нафи тапшыра бу инде Ибн Умар радиллаһу анһуның шәкерте, шулай имам. Ул әйтә: Абдулла ибн Умар радиллаһу анһу Рамазан бәйрәменә гусулланып килә иде. Иртәрәк килә иде. Яни намаз укый торган җиргә, гает укый торган җиргә иртәрәк килеп гусулланып килә торган иде. Һәм сахабаларда әлбәттә бездә үрнәк бар. Сахабалар үз ширатында алар пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан үрнәк алганнар. Ничек әсәр китерелә, тагъриyaтлар китерелә Ибн Умардан, ул иртәнге намазны укый торган иде, өенә кайтып гусуллана иде, һәм матур киемнәрен киеп, кирдән гает намазы укый торган урынга килә иде. Һәм шулай тагы сөннәтләреннән булып тора, намаз укый торган урынга гаеткә ул җәяү килү. Җәяү килү. Ибн Умар радиллаһу анһудан китерелә әсәр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гаеткә җәяү бара иде, һәм җәяү кайтып китә иде. Әллә безгә үрнәк Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям түгелме? Али ибн Аби Талиб радиллаһу анһу да шулай ук әйтә торган булган. Пәйгамбәрнең сөннәтеннән булып тора, юлыннан булып тора гаеткә җәяү бару. Һәм чыкканда инде нәрсә булса да ашап чыгу, бу инде Рамазан гаете хакында бара. Мөхим, бу сөннәттән без күрдек җәяү бару. Чөнки җәяү бару инде ул күренә, син күрсәтәсең урамда. Урамда барганда син хатыннарың белән, балаларың белән җыенып чыгып китәсең, урамнан барасың, һәм кешеләр сине күзәтә.
Һәм кешеләр күрәләр, булар бәйрәмгә бара, бүген бәйрәм икән. Һәм шулай итеп, бәйрәм тышка чыгарыла. Бәйрәм күренә, тыштан ук күренә башлый. Аермал буларак машина. Кеше машинага утыра, кем бара, ничек бара, кемнәр бара, билгесез, кем бара, нәрсә, һәм кая бара, шулай билгесез. Ул тышка чыгару түгел әле бәйрәмне. Бигрәктә җәяү барганда тәкбирләр әйтеп, Аллаһны биекләп барасың, тавыш белән әйтәсең. Хәтта барча җан ияләре ишетерлек хәлдә. Һәм шулай ук тагы сөннәтләреннән булып тора. Гаит намазына бер юл белән бару һәм бер икенче юл белән кайту. Моның хакында шулай Җабир ибн Абдулладан һәм шулай Ибн Умардан риваятләр китерелә, дөрес чылбырлар белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер юл белән бара иде һәм икенче юл белән кайта иде. Бу һаман да шул гаитне, бәйрәмне кешеләргә тышка чыгару өчен. Чөнки син бер юлдан, бер урамнан барырсың, сине бер урамда кешеләр күрерләр. Һәм кайтканда икенче урам белән кайтасың, һәм икенче урамда кешеләр сине күрәчәкләр. Инде бу бер хикмәтләреннән булып тора. Һәм тагы сөннәтләреннән ул тәкбирләр әйтү. Ике гаиттә дә тәкбирләр әйтү. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валитукаббируллаһа ма хадакум ва лааллакум ташкурун." Хәтта сез Аллаһ Тәгалә хак юлга турыга күндергәне өчен, хәтта сез Аллаһ Тәгаләгә тәкбир әйтсеннәр өчен, бәлкем сез шөкер итүчеләрдән булырсыз. Аллаһ Тәгалә, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте, фазиләте белән Аллаһ Тәгалә безне хак юлга турыга күндерде, безгә хак юлны күрсәтте. Без Аллаһның хөкемнәрен биекләп барабыз гаиткә. Һәм шунда инде тәкбирләр әйтү кирәк. Аллаһны биекләп, зурлап, шөкер итү yüzеннән. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вазкуруллаһа фи айямин мa'дудат." Билгеле санаулы көннәрдә Аллаһ Тәгаләне искә төшерегез. Вазкуруллаһ, искә төшерегез. Аллаһ Тәгалә әмер кылып әйтә. Билгеле көннәр шушы инде бәйрәм көннәре инде ул. Тәшрик көннәре. Һәм шулай Ибн Умар радиаллаһудан дөрес чылбырлар белән исбатланган Курбан бәйрәменә, Рамазан бәйрәменә тәкбирне кычкырып әйтә торган булган. Хәтта намаз укый торган җиргә барып җиткәнче. Һәм намаз укый торган җиргә барып җиткәч тә, утыргач та, имам чыкканчы әле тәкбирнән туктамаган. Тәкбирне каты тавыш белән әйтә торган булган, тышка чыгарып әйтә торган булган. Бу инде тагы менә безгә үрнәк булып тора. Кайбер мәчетләрдә гаит намазы укылганчы яки Коръән укыйлар, яки дуга кылалар, яки хутба вагаз сөйлиләр. Бу инде сөннәткә муафиq эш түгел. Сөннәткә муафиq була торганы шул тәкбирләр әйтү. Гаиткә хәтле имам чыкканчы, намазга басканчы күп-күп итеп тәкбирләр әйтү. Әмма агар да Коръән укылса, менә бу сөннәт чыгып кала торган була. Тәкбирләр әйтелми, чөнки кеше Коръән тыңларга мәҗбүр була торган була. Вагаз сөйләнсә, инде кешегә вагаз тыңларга кирәк булачак. Агар дуа кылынса, дуганы тыңлап торырга кирәк булачак. Менә инде бер сөннәт чыгып кала торган була. Шуның өчен дә игътибарлы булыйк. Иң хәерле юл ул Пәйгамбәребезнең сөннәте. Агар да гаиткә хәтле Коръән уку, яки дуга кылу, яки вагаз сөйләү хәерлерәк булган булса иде, аны беренче ул Пәйгамбәребез эшләр иде. Аны сахабалар эшләр иде. Нигә алар алай эшләмәгән соң? Чөнки Пәйгамбәребезнең юлы, Аллаһның юлы шушы икән. Тәкбирләр әйтү ул, Аллаһны биекләү, Аллаһны искә төшерү. Үзебезне һәм инде башкаларны мәхрүм итмик. Шушы хәерлелектән, Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән. Бу инде бирәк тә кагыла сүз имамнарга. Һәм шулай ук тагы сөннәттән булып тора. Гаит намазын мәчеттә түгел, тышта уку. Чөнки анда күбрәк кешеләр сыя, һәм инде әлбәттә һаман да шул бәйрәмне тышка чыгару. Тышка чыгару. Эштә түгел, тышка чыгару. Менә шуңа да инде бер урынны билгеләп, шунда уку, әлбәттә бу инде Пәйгамбәр сөннәте булып тора. Бер болынга чыгып, читкә чыгып, намаз укылса, бу инде Пәйгамбәребезнең юлыннан булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям һәм аннан соң булган сахабалар, имамнар барчасы да шулай эшли торган булганнар. Һәм моның хакында хадис китерелә. Бу хадисне Абу Саид аль-Худри радиаллаһу анһу тапшыра. Бу хадис Бухари һәм Муслим сөннәтендә китерелә. Әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям
Корбан бәйрәмендә, Рамазан бәйрәмендә намаз укый торган җиргә чыга иде. Һәм башта намаз белән башлап җибәрә иде. Игътибар итегез, нәрсә белән башлый? Намаз белән башлап җибәрә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям намаз укый башта. Намазны укыгач, кешеләргә каршы баса, аларны вәгъзли, васыят кыла, насихатли, аларга хутба кыла, вәгъз сөйли. Менә бу инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның юлы. Һәм Пәйгамбәрбезнең хутбасы җомга хутбасыннан аермалы буларак бер генә хутба була торган булган. Менә бу инде Пәйгамбәрбезнең юлы. Пәйгамбәрбезнең бәйрәме, Пәйгамбәрбезнең гайд намазы шулай үтә торган булган. Һәм намазына килгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям башта намазга керә торган такбир әйткән, такбир ихрам, аннан соң 7 такбир. Һәм гади намаз кебек беренче рәкатны тәмамлый, аннан соң инде турып баса икенче рәкатка такбир белән һәм тагы 5 такбир әйтә торган булган. Бу инде Пәйгамбәрбезнең бер юлы, әлбәттә башка риwаятләрдә китерелә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям башкача да такбирләр әйтә торган булган. Аннан соң тагы сөннәттән булып тора. Әгәр дә фитр бәйрәме булган булса, Рамазан бетү белән Айдул фитр булса, сөннәт булып тора, өйдән тaqsam белән финик ашап чыгу. Хәтта күрсәтү, бүген ураза түгел, бүген бәйрәм. Һәм Пәйгамбәрбезнең юлыннан булып тора, Корбан бәйрәмендә ашап чыкмыйча чыгу бәйрәмгә. Аннан соң Корбан чалынгач, Корбанның пешкән ите белән инде Пәйгамбәрбез шайтыр башлаган. Шул көнне шайтыр башау белән башлаган. Бу күрсәтеп тора инде Пәйгамбәр ничек зурлаган, зур урын куйган Корбанлыкка, Корбан итенә. Ул көнне ашый башлаган Корбан ите белән. Бу инде Пәйгамбәрбезнең юлы, сөннәте булып тора. Әгәр дә инде кеше шушы сөннәтне тормышта аштырса, хәерле һәм бәрәкәтле була иншаллаһ. Һәм тагы күркәм эшләрдән булып тора инде ул шушы көнне бер-береңә дуга кылу, бер-береңне котлау. Ничек моны сахабаларыбыз шулай эшләгән, алар бер-берсенә дуга кылганнар, тaqabballahu minna minkum, бездән һәм синнән Аллаһ Тәгалә гыйбатларыбызны кабул кылсын, дугаларыбызны, курбаннарыбызны, намазларыбызны, уразаларыбызны, гыйбатларыбызны Аллаһ Тәгалә кабул кылсын дип, алар бер-берсен шайтып шатландырганнар. Чөнки бер-береңә дуга кылу ул шатлык кертү, ул шатланып китәсең. Әгәр дә кардәшең сиңа дуга кылса, әлбәттә менә шайтып син бер-береңә шатлык кертәсең, бер-береңне шайтып син котлыйсың. Һәм әлбәттә бу инде бәйрәм көне булгач, шатлыклы көн булгач, тагы да бәйрәмебезнең матурайту йөзеннән инде туганнарыңа, якыннарыңа, дусларыңа, күршеләреңә хәлләрен белеп чыксаң, бик күркәм эш булып тора. Бүләкләр бирү бик күркәм эш булып тора. Инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә инде безнең гыйбатларыбызны дөрестләсен, инде ахырга хәле җиткерсен. Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, Аллаһ Тәгалә безнең тaqвалыбызны арттырсын, иманыбызны арттырсын, гынаһлардан Аллаһ Тәгалә безне ераклаштырсын. Аллаһ Тәгалә безгә файдалы гыйлем бирсен, шушы алган гыйлем белән гамәл кылырга Аллаһ Тәгалә безгә көч-куәт бирсен, насыйп әйләсен, юлларны ачсын. Шунда Аллаһ Тәгалә ишетүче, җавап бирүче. Сорыйбыз Аллаһ Тәгаләдән, Аллаһ Тәгалә безнең кимчелекләребезне, гынаһларыбызны гафу кылсын, үзенең рәхмәтенә кертсен, безне кабер газабыннан, җәһәннәм газабыннан берүк сакласын. Моныңчы үлеп киткән мөселманнарның кардәшләребезнең кимчелекләрен, гынаһларын гафу кылсын, кабер газапларын сакласын, кабер ниъмәтләр белән ниъмәтләндерсен, җәннәтләрдә бергә очрашырга насыйп әйләсен. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا بالأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب